کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. صاحب اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. آپ بجٹ پہ ہیں نا، آپ بجٹ پہ ہیں، آپ بجٹ پہ ہیں. سر میں حذف کرتا ہوں جی، سر شعر ہی کا حذف کرتا ہوں جی، جب حذف کرتا ہوں جی یہ الفاظ. آپ سر میں آپ شعر بجٹ پہ ہیں. نام نہیں لیا، میں شعر پڑھ رہا ہوں. ایک منٹ چپ کر جو، میں کر لوں گا برا. اچھا سر، جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک جی. آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. جناب اسپیکر شعر کو پورا سن لیں. جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں سے ہی پھول جاتے ہیں. سر میں اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. سر میں اسپیکر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس جی. ہاؤس ان دا آرڈر آرڈر ان دا ہاؤس، ورنہ اسپیچ کوئی بھی نہیں کر سکے گا. گل صاحب تشریف رکھیں. محترمہ زیب النساء صاحبہ تشریف رکھیں جی، بات کرنے دیں آپ. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ میں محترم وزیر خزانہ مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب کی تقریر نہیں سن سکا کیونکہ جناب نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، وہ کہ میرا استحقاق بنتا تھا. بینگ اے ممبر پنجاب اسمبلی، پروڈکشن آرڈر پہ میں یہاں آتا اور اس سیشن کو اٹینڈ کرتا. خیر، وہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی. شاعر نے انہی مجبوریوں کی وجہ سے کہا تھا نا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے جب کھو دیتی ہے ذوق خراج. اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خیرت سے کہ بہانے نہ تراش. جناب اعلیٰ، آپ نے 2.25 ارب روپیہ پولیس کے لیے رکھ دیا اس بجٹ میں. اس 2.25 ارب اس پولیس کے لیے رکھ دیا، لا اینڈ آرڈر کے لیے. اچھا سر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. ہم نے پالیٹکس کی ہے، میں مائک کے بغیر بھی بولتا رہوں گا، یہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا. جاری رکھیں حافظ صاحب، جاری رکھیں. گزارش یہ ہے، 2.25 ارب روپے آپ نے پولیس کے لیے رکھ دیا، لا اینڈ آرڈر کے لیے رکھ دیا. اس پولیس کے لیے رکھ دیا جو صرف اور صرف جس کا کام اپوزیشن کو دبانا، اپوزیشن پہ جھوٹے پرچے بنانا. میں اپنی بات نہیں کروں گا، مجھے جیل میں بھی فرائی پین نہیں ملا استری کرنے کے لیے. ہم ویسے بھی ٹراؤزر ٹی شرٹ میں گزارا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. گزارش یہ ہے کہ مجھے جی پی او چوک سے اٹھایا گیا، ہائی کورٹ کے سامنے سے اٹھایا گیا. 100 کیمرہ مین موجود تھے، سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود تھی. آپ کے سیف سٹی اتھارٹی کے لیے 5 ارب روپے آپ نے اس میں رکھا ہے، مگر سیف سٹی اتھارٹی کی ویڈیو 3 دن تک عدالت میں پیش نہ کی جا سکی. جو میرے پہ ایف آئی آر ڈالی گئی کہ میں نے فائرنگ کی ہے، 4000 پولیس والوں میں سے ایک پولیس والا اغوا کر لیا ہے، جن کی خواہش پہ وہ ایف آئی آر درج کی گئی، وہ اس کو ثابت نہ کر سکے. مگر جس آپ سیف سٹی اتھارٹی کو 5 ارب روپیہ دے رہے ہیں، ہائی کورٹ جو اس صوبے کی سب سے اہم عدالت ہے، اس کے سامنے اگر آپ کی نہیں آپ پرووائڈ کر سکتے تو کیا فائدہ اس سیف سٹی اتھارٹی کا اور اس کو 5 ارب روپیہ دینے کا؟ یہ اس غریب قوم کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جو ہم ان پہ لگا رہے ہیں، اور اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ سیف سٹی اتھارٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں دے سکتے ہیں، ایک چیز. دوسری، پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے. جناب والا، آج ہم ادھر بیٹھے، کل ادھر بیٹھے ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا، مگر تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں، کون کیا کر رہا ہے. تاریخ کی صحیح راست. جناب اسپیکر، میں صرف اتنا کہہ دوں، پھر اب سپیچ کوئی نہیں کر سکے گا. آرڈر ان دا ہاؤس. گل صاحب، اچھا سر، پلیز خاموشی اختیار کریں. جی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں. نہ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ میں جب جیل میں تھا، میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو سی ایس پی آفیسر تھا. وہ افسر شاہی کی نوکری چھوڑ کے پولیٹکس میں آیا کہ ہم لوگ
कानून साजी करें, इस मुल्क की तकदीर बदलें, और उसने इलेक्शन लड़ा, उसका कसूर यह था कि रायवेंड में इनके घर में घुस के इनको इलेक्शन हराया। उसका नाम अहमद रशीद भट्टी है। आज तक उसको इस ऐवान में नहीं आने दिया गया, उसका हलफ नहीं लेने दिया गया। क्यों? वो एक पढ़ा लिखा नौजवान जो सीएसपी ऑफिसर 18वें ग्रेड की नौकरी छोड़ के उसने इलेक्शन लड़ा था। सर, एक और शख्स लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, खालिद गुजर, वहां से हमारा कैंडिडेट, सिर्फ उसका कसूर एक है कि जाती उमरा के चौक के ऊपर उसका डेरा है, वो जेल में है। उसके डेरे से इतना डर है कि जेल में वो बैठा हुआ है और उसके डेरे पे तोड़फोड़ करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। क्या इस पुलिस के लिए 250 अरब रुपए आप रख रहे हैं? क्या गुजरात शहर में जहां तीसरे चौथे नंबर पे आए हुए को फॉर्म 47 के जरिए इधर बिठा दिया गया, आप सब दूसरे नंबर पे आए थे 47 में भी, आप 45 में दूसरे पे आए थे, वहां बेशक जोया साहब जीते थे, मगर आप जो दूसरे से पहला हो गया, समझ आती है, जो चौथे नंबर पे आए हैं उनको आप लोगों ने यहां बिठा दिया। और आज गुजरात में एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी पदाश में हमारे एक एमपी के डेरे को कल से घेरा हुआ पुलिस ने। क्या कसूर है? इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़े। ये कहां का इंसाफ है कि आप पुलिस के जोर पे लड़ रहे हैं? ये वक्त गुजर जाना है। और मैं बार बार कहता हूं, वो कहा था ना गालिब ने, आप ही अपने कदमों पे चला करते हैं गालिब, आप ही अपने कदमों पे चला करते हैं गालिब, लोगों के कंधों पे तो जनाजा आता है। ये जनाजा है सियासी, इसका बोझ सिस्टम ने भी बर्दाश्त नहीं करना। मैं जब जी वाइंड अप करें, हाफिज साहब वाइंड अप करें। सर, मैं वाइंड अप करूंगा अगर ये बात करने देंगे। अभी तो बात ही नहीं करने दी शुरू की। आप बात ये कर रहे हैं। शुरू करते हैं, इनको जवाब देना आप जारी पड़ता रखें है ना, आप जारी रखें। अभी मैंने बात जी, नहीं नो करनी क्रॉस टॉक जी। थी, मैंने आज बात नहीं करनी थी। अगर मोहतरमा सानिया आशिक गाड़ी चोर BMW की बात ना करती। आप बजट पे हैं जी, आप बजट बात पे करें। आ रहा हूँ सर, बजट पे ही लॉ एंड ऑर्डर में 250 अरब रुपया रखा है ना, उस भी बात हो रही है, पुलिस भी बात हो रही है। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें सर, इस ऐवान के तमाम मेंबरान का इस्तेहकाक है कि सिर्फ उस बेंचेस पे बैठे हुए मेंबरान का है। लाहौर में हुआ क्या होता है, काले शीशे वाली एक गाड़ी पुलिस वाला रोकता है, पता चलता है अंदर MPA साहब हैं, कैमरों के सामने उससे माफी मंगवाई जाती है और उसके बाद अगले दिन उसको पुलिस लाइन में क्लोज कर दिया जाता है। और दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे 8 घंटे महबूस रखा जाता है और ढूंढा जाता है कोई पर्चा मिल जाए उसमें फिट कर दें। एक पर्चा लाते हैं, पता चलता है इसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट है, दूसरा लाते हैं 15 पर्चों में बेल बिफोर अरेस्ट है। हाई कोर्ट में कहते हैं 5 पर्चे हैं, मगर उस दिन सारी रात इसी काम पे लगे रहे। 7-8 ये सर दहशतगर्दी। आज बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, तो सुने दहशतगर्दी कहां हो रही है? दहशतगर्दी कच्चे के इलाके में हो रही है, जहां हमारे पंजाब के लोगों को अगवा करके रखा जाता है। और पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है उधर पंचायत का रोल प्ले करना। 2 करोड़ तवान मांगा है तो 1 करोड़ में हो जाए। अभी मेरी बहन यहाँ से बैठी राजनपुर से बात कर रही थी। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरम जनाब शहबाज खोकर साहब। हाफिज साहब 10 मिनट हो गए हैं, आपके कोलीग्स ने बात करनी है। आप देखें ना, इतनी लंबी फहरिस्त आई है मेरे पास, सबको टाइम देना है ना, हर ऑनरेबल मेंबर ने बात करनी है। नहीं ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरा हाउस उठ के खड़ा हो जाए कि भी एक ऑनरेबल मेंबर को पूरा टाइम दिया जाए यहाँ पर, ये तो नहीं हो सकता ना, इस तरह ना करें। आप प्लीज डेकोरम का ध्यान रखें। चलें 1 मिनट में आप वाइंड अप करें जी। 1 मिनट हाफिज साहब 1 मिनट जी। सर, मैं उस लीडर का पैरोकार हूं, उसका जानिसार हूं, जो अब ये बोल रहे हैं ना, आपने फिर कहना टाइम पूरा हो गया है। देख लो, मेरे लीडर की क्लच प्लेटें नहीं खराब हुई, मेरे लीडर की क्लच प्लेटें नहीं खराब हुई, बॉलीवुड से भागा। मुहतरमा तशरीफ रखें, आप जारी रखें ना प्लीज, आप जारी रखें हाफिज साहब। 1 मिनट सर के पास सर 1 मिनट वाइंड अप। मेरा लीडर 50 के स्टाम्प पे दुम दबा के मुल्क से नहीं भागा था। मेरे लीडर की क्लच प्लेटें नहीं उड़ गई थी। मेरा लीडर गिरा, उसकी मेजर सर्जरी थी, उससे कहा मैंने मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, और उसने इसी शहर लाहौर के अस्पताल शौकत खानम से इलाज कराया। उसे एक छोटी सी सर्जरी की मुल्क से बाहर नहीं। आपका पॉइंट आ गया जी। जी मोहतरम जनाब शहबाज खोकर साहब